تعالى. فأقول بعد الحمد لله الذي رفع منار أهل العلم وفضلهم على من سواهم واختارهم لهذا الفيض ولهذا الكرم ولهذا الجود، وأصلي وأسلم على المعلم الأكبر سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنتم الآن طلاب العلم في هذه المائدة العظيمة، مائدة العلم والتعليم. أعظم شيء وأفضل شيء كما يقول صاحب الزبد هو أسنى سائر الأعمال. العلم هو أسنى سائر الأعمال. نتكلم كما يقولون الآن، إذا نظر الإنسان إلى ما حواليه يجد أن الناس يتفاخرون ويتفاضلون، وكل له في تفاخره وتفاضله شيئا. فمنهم من يجد أن المال إذا اقتناه الإنسان ارتفع به وأصبح صاحب مكانه، ومنهم من يجد أنه إذا تخرج طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك يكون صاحب ومنهم مكانه، ومنهم من يقول أنه إذا حصل على رياسة أو وجاهة أو غير ذلك يكون ذا مكانه. المكانة الحقيقية هي لطالب العلم. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه يقول ناصحا جميع الأمة، وطبعا سيدنا علي هذا القول الذي قاله له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه السلام: كن عالما أو متعلما أو مجالسا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. ثم ننظر إلى ما فضل الله تعالى به ورفع به عباده، لا لشيء من زهرة الحياة الدنيا، وإنما فضلهم بالعلم. ورد في ماثور الحكم أن الله تعالى لما خلق العلم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي لا أضعنك في خيار خلقي. ثم لما خلق الجهل قال له أقبل فأدبر، فقال له أدبر فأقبل، فقال وعزتي وجلالي لا أضعنك في شرار خلقي. هذه الفضيلة أو من هذه المنطلق أو من هذه الحكمة أو من هذا الأثر تعرفون المقدار الكامل والرفعة الكاملة لمن طلب العلم. طلب العلم يحتاج إلى مثابرة وإلى جهد، إلى تركيز وإلى أخذ وإلى تربية وتواضع لمن أخذتم عنه. حتى الافتخار في حال دار البرزخ لا يكون إلا بالعلم إذا قرن بالتربية. يذكرون العلماء رحمهم الله تعالى هذه الرواية، وأختتم بها لكي لا أطيل عليكم لأن الوقت قد انتهى كما يقولون أن أحد العلماء الكبار رأى في المنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى سيدنا موسى، وكان سيدنا موسى يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد أنت قلت أن علماء أمتك كأنبياء بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أرني واحدا منهم. فقال: انظر إلى هذا. فنظر سيدنا موسى إلى من أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما اسمه؟ قال له: اسمي محمد ابن محمد الغزالي. هنا مقام علم ومقام أدب وتربية. فقال له: يا غزالي لقد أسأت الأدب. قال له: وكيف يا كليم الله؟ يعني كيف أسأت الأدب؟ لابد لما يتعلم الإنسان يتعلم مع العلم ليه؟ مع العلم الأدب. كيف أسأت الأدب؟ كيف أسأت الأدب؟ فقال: لقد سألتك عن اسمك
فأتيت باسمك واسم أبيك وبعد ذلك ذكرت اسم قبيلتك الغزالي إلى غير ذلك. هذا إساءة، لا بد أن تقتصر مع من هو أكبر منك وأرقى منك. هذا نبي الله، أن تكون متأدبا. ما اسمك؟ تقول محمد. فقال له يا كريم الله إن أسأت الأدب معك فقد أسأت الأدب مع مخلوق مثلي، أما أنت فقد أسأت الأدب مع الله. قال له كيف ذلك يا غزالي؟ قال لك الله تعالى في كتابه وما تلك بيمينك يا موسى؟ فقلت هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الآن الغزالي يستخرج لنا من مكنون العلم. فقال له يا غزالي لقد أنست بالحديث مع ربي. فقال له الغزالي وأنا قد أنست بالحديث مع كليم الله. فالتفت سيدنا موسى إلى النبي وقال له صدقت، علماء أمتك كأنبياء بني إسرائيل. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، يجعلنا وإياكم من الهدى المهديين القائمين بالعلم ونشر الدعوة إلى الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. Syekh Muhammad Ba'atiyah bin Ali Ba'atiyah mengatakan bahwasanya ringkasan daripada apa yang disampaikan tadi adalah kita berdua oleh kerana kita berada di sebuah tempat yang kita mencari sesuatu perkara yang teramat berharga, yaitu ilmu. Dan kamu semua adalah berada dalam hidangan ilmu, yakni mencari ilmu dan di hadapan orang yang mengajar kepada kamu. Kata Sahibuz Zubat mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah asna sa'iril a'mali, yang amat berharga daripada seluruh amal perbuatan adalah perbuatan mencari ilmu. Itu oleh kerana ketinggian ilmu itu. Seseorang itu berbeza penilaiannya satu dengan yang lain untuk apa yang patut dibanggakan. Di sana ada orang yang mengatakan bahwasanya dengan harta saya akan menjadi orang yang berguna. Satu lagi mengatakan dengan saya meraih ijazah untuk menjadi doktor maka itu adalah kemuliaan bagi saya. Yang lain pula mengatakan dengan menjadi seorang yang mempunyai jawatan yang tinggi maka itu adalah suatu kebanggaan. Hakikat yang sebenar kebanggaan yang patut ada kepada seseorang adalah bila mana dia meraih sesuatu yang teramat berharga, yaitu ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata yang kata-katanya ini adalah merupakan sumber yang difahami daripada baginda Rasulullah SAW. Beliau berkata, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu, atau muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu, atau mujalisan, atau orang yang duduk bersama dengan orang-orang yang berilmu, atau muhibban, atau orang yang cintakan kepada ilmu dan orang yang berilmu. Dan jangan kamu jadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Yani kalau tidak menjadi orang berilmu, belajar, orang duduk dengan berilmu, pecinta kepada ilmu, fadahlak, kamu akan binasa, akan celaka. Ini adalah kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita kalau melihat di dalam Al-Quranul Karim juga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia itu dengan ilmu. Dalam satu riwayat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ilmu, Allah berfirman kepada ilmu, wahai ilmu, aqbil, datanglah kamu kepada aku. Ilmu itu datang kepada Allah. Ketika disuruh oleh Allah itu ilmu, adbir, yakni berundurlah kamu. Ilmu itu pun juga pergi menjauh dari Allah karena patuh dan taat kepada Allah. Maka Allah berfirman, demi zatku yang maha tinggi, aku akan letakkan kamu wahai ilmu kepada orang yang paling baik di antara makhluk-makhluk aku. Apa itu? Ilmu. Ketika Allah menciptakan kejahilan, Allah panggil sifat jahil itu, wahai jahil, aqbil, datanglah kamu kepada aku. Itu sifat jahil, dia menjauh dari Allah SWT. Ketika disuruh menjauh dari Allah, dia pun datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak paham apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun berfirman, demi zatku yang maha tinggi, aku akan letakkan kamu kepada makhluk aku yang buruk atau yang jahat.
aku akan letakkan kamu kepada orang-orang yang tidak baik daripada makhluk-makhluk aku. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan satu hikmah yang perlu untuk diambil. Dalam orang mencari ilmu perlu ada sabar, perlu ada tekun, perlu ada guru yang dia belajar kepadanya, perlu untuk bertawadhu kepada ilmu dan kepada guru orang yang mengajar kepadanya. Dan kalaupun orang itu adalah sudah mendapatkan ilmu yang patut untuk dibanggakan, ianya adalah ilmu yang patut dibanggakan berkekalan sampai ke alam barzakh pun. Nah, dalam barzakh kalaupun ada orang berbangga, akan berbangga dengan ilmunya. Yaitu diriwayatkan tentang perbualan yang terjadi antara baginda Rasulullah dengan Sayyidina Musa alaihissalam, ketika seseorang bermimpi melihat kepada baginda Rasulullah bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada baginda Rasulullah, ya wahai Muhammad, kamu berkata kalau ulama kamu itu adalah setaraf dengan para nabi daripada kalangan Bani Israel. Nabi menjawab, ya betul. Kata Nabi Musa, tunjukkan kepada aku satu orang daripada mereka. Maka Nabi SAW panggil salah seorang daripada umatnya untuk datang menghampiri. Kemudian datang kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa tanya kepada orang itu, siapa nama kamu? Maka dijawab oleh orang itu, nama saya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini adalah dalam satu peringkat kedudukan seorang mesti menjawab dengan ilmu dan juga adab. Dan kalau nak jawab sesuai dengan soalan. Maka kata Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Muhammad Al-Ghazali, mengatakan, wahai Al-Ghazali, kamu ini tidak sopan. Pasal apa? Saya tanya nama kamu, kamu duduk jawab nama kamu, orang tua kamu, datuk kamu, kabilah kamu. Sepatutnya kamu jawab saja nama kamu saja, karena yang saya tanya adalah nama saja. Kalau kamu ditanya, kamu jawab nama dan sesuai dengan. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan kepada Nabi Musa, wahai kalimullah, wahai orang yang diajak berbicara oleh Allah, kalau saya kurang adab kepada Tuhan, sesungguhnya saya tidak adab kepada makhluk. Tapi kalau saya lihat bahwasanya Tuhan tidaklah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, macam mana itu boleh berlaku? Kata Imam Al-Ghazali mengatakan, kamu wahai kalimullah, wahai Nabi Musa, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, tilka asaya, itu adalah tongkat saya, adawakau alaiha, saya bersandar dengan tongkat itu, dua sudah, wa ahusyu biha ala ghanami, dan saya gunakan tongkat itu untuk menghalau kambing-kambing saya, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya mempunyai keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat saya itu. Allah tanya kepada engkau wahai Musa, apa yang ada dalam tangan kananmu? Kamu jawab dengan 4 jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ada tak sopan kepada kamu, kamu makhluk sama seperti saya, tapi kamu tak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Sayyidina Musa mengatakan kepada Imam Ghazali, saya jawab 4 tu pasal saya seronok bercakap dengan Allah. Imam Ghazali pun mengatakan, saya jawab soalan Tuhan itu lebih daripada sepatutnya karena saya seronok juga cakap dengan Tuhan. Demikian kata-kata Imam Ghazali. Kata Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, benar, memang betul ulama daripada kalangan umatmu itu adalah setara dengan kalangan Nabi daripada Bani Israel. Ini kedudukan daripada ilmu, walaupun di alam barzakh pun menjadi adalah tempat kebanggaan bagi mereka orang-orang yang berilmu. Dan diakhiri tadi dengan doa, moga-moga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Amin Allahumma amin. Jazakallah khair wa jazal habaib al-kiram.